परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री गोपीनाथ जी महाराज, इष्टदेव श्री हरिकृष्ण महाराज, श्री राधिका जी माता जी, भगवान श्वेतदीपति वासुदेव नारायण, धर्मदेव, भक्ति माता, रेवती बलदेव जी, श्री कृष्ण नारायण, सूर्यनारायण भगवान, विघ्न विनायक देव, हनुमान जी महाराज ना परम पवित्र सानिध्य में महान पुण्यक्षेत्र गढ़पुर में श्री दादा खाचर बापूना परम पवित्र दरबारगढ़ में श्रीमद भागवत जी की दिव्य कथा चाली रही है। देतड़ना अक्षरनिवासी करसन दादा, एमना परिवारना परम भक्त श्री हरेश भाई तथा एमना परिवारना सर्वे संबंधीजनों 17 तारीख थी श्रीमद भागवत जी की कथा अत्रे एमना वडीलोना पुण्य स्मरणार्थे अहींया योजी छे। एमां आजे अक्षरनिवासी कुमारी जानवी, जेना पिता श्री अमित भाई बाबरिया मोटी कुकावाव गामना छे, दीकरीना अचानक अक्षरवास निमित्ते श्री गोपीनाथ जी महाराज ने थाळ, अहींया रहता संतों ने रसोई तथा सगा संबंधीओं ने बधाने बोलावी अने भगवाननी कथा वार्तानो लाभ आ मोक्षदायी प्रसंगे उपस्थित हमणां ज जेमणे आपणने भगवानना कल्याणकारी चरित्रों संभळाव्या एवा विद्वान शास्त्रीजी पूज्य सत्यप्रकाश स्वामी वड़ताल सारंगपुरवाड़ा, श्रीमद भागवत जी की दिव्य कथाना वक्ता पूज्य व्यास स्वरूप तीर्थ स्वरूप स्वामी, जेमनी प्रेरणाथी श्रीमद भागवत जी की कथा योजाई छे एवा आदरणीय पूज्य प्रभुचरण स्वामी वेडरोड, मारी बाजू में लेफ्ट हेन्ड पर बैठेला मारा स्नेही मित्र आ मंदिरना चेरमेन पूज्य शास्त्रीजी हरिजीवनदास जी स्वामी, सभा में उपस्थित वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध आदरणीय पूज्यपाद शास्त्रीजी सद्गुरु भक्तिप्रियदास जी स्वामी, मारा अति स्नेही आत्मीय सद्गुरु शास्त्री स्वामी धर्मविहारीदास जी स्वामी, सद्गुरु खास आ प्रसंगे पधारेला सर्वे ब्रह्मनिष्ठ पूज्य विष्णु स्वामी मित्र शास्त्री सूर्यप्रकाश दासजी वगैरह संतो, वड़ताल थी पधारेला संतो, श्रीजी महाराजना लाडीला सौ हरेश भाई श्रीमद भागवत जी की कथा जे बेसाड़ी छे ने आमंत्रित मेहमानों अने अमित भाईए जेओने खास कुमारी जानवीना निमित्ते अहींया बोलाव्या छे। बधा श्रद्धाळु, बधा हरिभक्त नथी पण बधा श्रद्धाळु छे, बधा घणा हरिभक्तो पण छे कुकावाव मोटीना, पण बधा ज परिवारजनों अने सांख्योगी माताओ, भगवानना लाडीला भक्तो सौने मारा भावथी जय स्वामीनारायण। कुमारी जानवीना निमित्ते 2 मिनिट भगवान गोपीनाथ जी महाराज की धून बोलावू। आपणे बधाए भावथी धून बोलजो। संगीतवाळा भाईओ ने विनंती, संगीत ना वगाड़े, संगीत विना हरिभक्तो भाईओ बहनों बधा ताળી पाड़ी अने भगवाननी धून करशू। गोपीनाथ जी महाराजना चरणारविंद में प्रार्थना करशू। 2 प्रसंगों छे, बंने प्रसंगों माटे अने अत्यारे आ विशेष
દીકરી જાનવી માટે આપણે પ્રાર્થના કરશું. બધાએ આંખ મીચી જાય અને ભગવાનના નામની ધૂન કરશું. અહીંયાથી બોલાવું છું. ભગવાનના મહામંત્રની દ્વાદશાક્ષરની ધૂન બધાએ બોલવી. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 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 ઓમ નમો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 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 બોલો શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજ કી જય. મનુષ્યનો જન્મ આપણને બધાયને પરમેશ્વરની કૃપાથી મળે છે. જે બુદ્ધિશાળી માણસ છે એ મનુષ્ય જન્મને નિષ્ફળ નથી જવા દેતા. આપણી નજર સામે આ દુનિયામાં એક જન્મનું અને મૃત્યુનું ઘડિયાળ નીકળેલું છે. અત્યારના જમાનાના છોકરાને કોઈને પૂછશો 21મી સદીનાને તો જે ઈમેલ, વોટ્સએપ, ઇન્સ્ટાગ્રામનો ઉપયોગ કરતો હોય એવો દીકરો તમને ડેટ અને બર્થ એનું ક્લોક આપશે. 1 મિનિટે પૃથ્વી ઉપર જન્મતા મનુષ્યોનું ક્લોક આવે છે, ઘડિયાળ આવે છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 એમ ગણાય છે. મિનિટમાં બ્રહ્માંડમાં તો ખબર નથી, પૃથ્વી ઉપર સેંકડો દેશ છે, એમાં અનેકોના જન્મ થાય છે, અનેકોના મૃત્યુ થાય છે. અબજોની સંખ્યામાં પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યો છે, પરંતુ મનુષ્ય દેહની સાર્થકતા બહુ ઓછાને ખબર છે. ઇમ્પોર્ટન્સી મનુષ્ય શરીરની એ આવવા માટે અનેક જન્મ સંસિદ્ધ તતોયાતિ પરામ ગતિમ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નારાયણ ગીતાજીમાં કહે છે, અનેક જન્મ સંસિદ્ધ તતોયાતિ પરામ ગતિ.
ત્યારે એની મહત્તા એને સમજાય છે મનુષ્ય શરીરની. એવી જ એને મનુષ્ય શરીરની મહત્તા સમજાય છે અને ભગવદ આશ્રય થાય છે. ભગવાનની કૃપાનો એના આશ્રયમાં જવું, એના કયા પ્રમાણે રહું. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાજી, શ્રીમદ સત્સંગી જીવન, શિક્ષાપત્રી, એના માર્ગે હું ચાલું અને ભગવાનનો ભક્ત બનું, એવો એને વિચાર આવે છે. તમે બધા અત્રે ઉપસ્થિત બધા ભક્તો બહુ ભાગ્યશાળી છો, પુણ્યશાળી છો કે આ પૃથ્વી ઉપર ભગવાન સહજાનંદ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા અને જ્યાં 25 થી વધારે વર્ષ રહ્યા એ પરમ પવિત્ર સ્થાનમાં હું અને તમે બધા ઉપસ્થિત રહી અને અત્યારે સ્વામિનારાયણ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાયની અક્ષર નિવાસ થયેલા જે જીવો છે એના કલ્યાણ માટે ધૂન કરી રહ્યા છે. આ મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા છે. બહુ ઓછાને આવા સદવિચારો આવે છે. બહુ ઓછા એવા જીવો છે કે એના પોતાના વડીલો પાછળ મિલકતની વહેંચણી કરી લે. 100 વીઘા જમીન હોય, 4 ભાઈઓ ભાગ પાડીને 25-25 લઈ લે, પણ પિતાજીની પાછળ ભાગવતજીની કથા કરાવવી, સત્સંગી જીવનની કથા કરાવવી, સ્કંદ બ્રહ્મદ્વૈત પુરાણ, બ્રહ્મ પુરાણની કથા કરવી, આવું સૂઝતું જ નથી. બહુ ઓછાને એવું ક્લિક થાય છે જેના પર ભગવત કૃપા છે. અનેક જન્મ સંસિદ્ધ તત્વયાતિ પરામ ગતિમાં જેને જવાનું છે. કરશન દાદાના નિમિત્તે, એમના મધરના નિમિત્તે અહીંયા કથા થઈ. હરેશભાઈને પહેલાં તો બહુ હૃદયથી બ્લેસિંગ્સ કરીશ કે તમે બહુ સારું કામ કર્યું. વડીલોની પાછળ આવી શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા બેસાડી. આ સ્થાન સ્વામિનારાયણ ભગવાને એવું કહ્યું કે અમને આ કશું દેખાતું નથી, આ તો અક્ષરધામનું મધ્ય છે. ભગવાનના ધામનું જ્યાં મધ્ય છે, જે કરી અને પામવાનું છે ત્યાં આપણે બધા બેઠા છીએ. ત્યાં તમારા વડીલોની સ્મૃતિમાં તમે કથા કરાવી રહ્યા છો. કોઈ સ્વીકારે કે ન સ્વીકારે, જેમના નિમિત્તે કથા છે જરૂર ભગવાનના ધામના અધિકારી થાય 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 ને થાય. બિકોઝ અહીંયા તો ગોડ રહેલા છે, ઈશ્વર રહેલા છે. આ બધા જ જે કંઈ આપણે બેઠા છીએ એમની કૃપાના કારણે બેઠા છીએ. કુમારી જાનવીના નિમિત્તે અહીંયા આજે રસોઈ હમણાં થઈ, સંતો બધા ઠાકોરજી જમાડ છે. એમના મહેમાનો જે આયા છે બધા, એ પણ બધા એ નિમિત્તે આયા છે. આપણે આજે ગોપીનાથજી મહારાજને દીકરી ભાગ્યશાળી હશે. મને અરવિંદભાઈએ અમેરિકાથી ફોન કરીને કહ્યું કે મારા શાળાના દીકરી આ રીતે ધામમાં ગયા છે ગુરુ, ત્યાં જઈને રસોઈ કરાવો ને બધું. ઘણા દિવસથી ટાઈમ સેટ કરીને આજે અમારે આવવાનું થયું. બહુ બધા શિડ્યુલની વચ્ચે આજનું આ સેટિંગ છે, પણ ભાગ્યશાળી દીકરી. તેઓ અમને વિચાર આવ્યો કે અત્યારે મોગરાની સિઝન આઉટ થઈ છે તો જુઈની સિઝન ચાલે છે, તો આપણે વડોદરાથી સરસ મજાની જુઈના હાર ગોપીનાથજી મહારાજ માટે આજે લઈ આવીએ. ખાલી ગોપીનાથજી મહારાજ માટે નહીં, રાધિકાજી માટે, ભગવાન હરિકૃષ્ણ મહારાજ માટે, રેવતી બળદેવજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નારાયણ, સૂર્યનારાયણ ભગવાન માટે, શ્વેતદીપપતિ ભગવાન વાસુદેવ માટે, શ્રી ધર્મદેવ ભક્તિ માતા માટે અહીંયા દીકરી જાહ્નવીના નિમિત્તે ભગવાને હાર ધારણ કર્યા છે. આજે અહીંયા સાંખ્યોગી બહેનોને પણ બધાને પરિવારે સીધા પાણી અપાવડાવીને રસોઈનું નિમિત્ત પણ કરાવડાવ્યું છે. અમે તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ અંતઃકરણપૂર્વક. ભગવાનના નામની આપણે ધૂન પણ કરી કે એમને પોતાના ચરણનું દીકરીને સુખ આપે. ભગવાન બહુ દયાળુ છે. આ સૃષ્ટિના પ્રારંભથી ભગવાને આપણા બધાની સામે જોઈ અને કર્મફળ પ્રમાણે આપણને મનુષ્યનું શરીર આપ્યું છે.
આપણાથી નિષ્ફળ ન જાય એવો આપણને શુભ વિચાર કાયમ આવ્યા કરે, એનું ભજન થાય, નારાયણનું ભજન થશે તો જ આપણે બધા તરીશું. ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આશ્રય થાય. જેને આમાં પરિવારજનો જે સત્સંગી નથી એ સત્સંગી બને, ભગવાનની કંઠીને ધારણ કરે, નિત્ય પૂજા કરે, અભક્ષ્ય વસ્તુ ખાય નહીં, શિક્ષા પત્રીનું પાલન કરે. જેમના દરબારગઢમાં આપણે બેઠા છીએ, આ ભક્તરાજ મહાન ભગવાનના ભક્ત દાદા ખાચર છે. સદગુરુ આધારાનંદ સ્વામીએ હરિચરિત્રામૃત સાગરમાં દાદા ખાચરની જે કાયમી જે ટેવ છે એ લખી છે. એમાં લખ્યું કે દાદા ખાચરને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાજી વાંચવાની આજીવન ટેવ હતી. દાદા ખાચરનું શરીર રહ્યું ત્યાં સુધી એમણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાજીને ક્યારેય છોડ્યા નહીં, દરરોજ વાંચ્યા છે. તો તમને બધાએ જે બિનસત્સંગી જે આમાં આવ્યા છે ને ખાસ કહીશ કે તમને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાજી વાંચવાની ટેવ પડે, ભગવાનના લીલા ચરિત્રોમાં તમારું મન જાય. અને આજે અહીં આવ્યા છો જેના નિમિત્તે તમે જમવાના છો, જે ભાગવતજીની કથા સાંભળવા આવ્યા છે, એમને પણ કહીશ કે બધા જે જીવના મોક્ષ અર્થે તમે આવ્યા એના માટે જ્યારે એનું જમો ત્યારે તમે એના બંધનમાં આવો છો. સંતો પણ બંધનમાં આવે છે, ખાસ કરીને યતિઓ તો વધારે બંધનમાં આવે છે. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાને રંગોત્સવ જ્યારે વડતાલમાં કર્યો ત્યારે બધા સંતોને ફરજિયાત નિયમ આપ્યા કે તમારે ઠાકોરજી ધરાયા પછી 20-20 માળા કરવી, નિયમ આપ્યા છે જ્ઞાનબાગમાં વડતાલમાં. યતિઓને તો બંધન કરે જ છે, ત્યાગીને તો બંધન કરે જ છે, પણ ગ્રહસ્થને પણ બંધન કરે છે. એટલે બધા એક એક માળા કરજો આ જીવ નિમિત્તે. ફરી પાછા અહીંથી જાઓ, બસમાં બેસીને 4 વ્હીલરમાં લઈને આવ્યા તો 4 વ્હીલરમાં જાઓ ત્યારે ભગવાનના નામની ગઢડાની બહાર નીકળો ત્યાં સુધી ધૂન કરજો, બધા ધૂન કરજો, એ નિમિત્તે કીર્તન કરજો. ભગવાનના ચરણમાં પ્રાર્થના કરું. પૂજ્ય ભાનુ સ્વામી અને પૂજ્ય હરજીવન સ્વામીએ આજે વિશેષ ટાઈમ કાઢીને આપણને બધાને આ સરસ મજાની વ્યવસ્થા આપી, એટલે એમને થેન્ક યુ કહીશ. આપ સર્વે અહીંયા ભગવાનના દરબારગઢમાં ઉપસ્થિત રહ્યા. સૌ ભગવાનના આપણે વહાલા ભક્તો બની શકીએ, ભગવાનને પ્યારા બની શકીએ. દરેકના જીવનમાં આમાંથી જ્યારે એન્કરિંગ કરતા પૂજ્ય પ્રિયદર્શન સ્વામીએ વાતની શરૂઆત કરી ત્યારે જ કહ્યું કે આ ઉદાહરણરૂપ પ્રસંગ છે. તો ઉદાહરણરૂપ આપણા જીવનમાં ક્યારે આવું કંઈ પણ અનુભવીએ આપણા સંબંધીઓમાં, આપણા ઘરમાં, ત્યારે આપણે આવી જરૂર ભગવાનના અર્થે રસોઈ થાળ એના નિમિત્તે ભાગવતજીના કે સત્સંગી જીવનના પાઠ પુરસ્ચરણો કરીએ. પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં આજે પ્રદોષનો દિવસ છે. આજે સંધ્યા સમયે મહાદેવજીનું વિશેષ પૂજન થાય છે આખા ભારતમાં. અમે પણ આજે વિશેષ પૂજન શ્રી પંચેશ્વર મહાદેવજીનું સ્થાન સંખેડા, ત્યાં અમે આજે પ્રદોષ પૂજન કરવાના છીએ. અત્રેથી અહીંયા છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં જ્યારે જઈશ, સાંજે 6 વાગે પહોંચીશ, ત્યારે ત્યાં પ્રદોષ પૂજનમાં પણ આ બંને પરિવારો માટે મહાદેવ દાદાને પણ પ્રાર્થના કરશું. ઉપસ્થિત સૌના જીવનમાં ધર્મ આવે, ભગવાનની ભક્તિ આવે, એવી શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી. અને ખાસ અમેરિકા રહેતા અમારા અરવિંદભાઈને યાદ કરી, એમના પરિવારમાં એમના દીકરાઓ અને બધા જ ખૂબ સુખી થાય, સત્સંગ રાખે. અને આવનારો જે ગોપીનાથજી મહારાજનો 200 વર્ષનો જ્યારે ઉત્સવ થાય ત્યારે એમાં સારામાં સારી આપણે બધાએ સેવા કરી શકીએ એવો પણ આજે મનોમન સંકલ્પ કરીએ. એ દિવસે જ્યારે 7 દિવસનો 9 દિવસનો જે ઉત્સવ થાય એમાં આપણા બધાની પ્રત્યક્ષ હાજરી થાય. આ દેવના અર્થે આપણે બીજું કંઈ ન કરી શકીએ તો કંઈ નહીં, પણ 9 દિવસ અત્રે હાજરી રાખીને ભજન કરીએ, ભક્તિ કરીએ, યથાયોગ્ય સેવા કરીએ. અરવિંદભાઈને એવી શક્તિ મળે કે એ દિવસોમાં ખૂબ સારામાં સારી સેવા શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની કરી શકે. સૌને મારા ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ.